Hello everyone. Welcome to the eighth lecture of Basic Mathematics. In the last lecture, we are left with too many questions. So let us first solve all the questions and then we'll start with the further theory. So the first question that we left was you need to factorize this. Okay. And factorize કઈ રીતે કરી શકે? You can also do it by your traditional method, બરાબર, without even finding the roots. You can simply see that 9 2s are 18 થાય અને બીજા કયા બે ફેક્ટર્સ છે 6 અને 3. 6 3s are 18 થાય અને એનો ડિફરન્સ પણ કેવો થાય છે 3 થાય છે. So you can finally write it as 9x square બરાબર minus 6x plus 3x minus 2. હવે કદાચ તમે અહીંયાથી 3x કોમન કાઢી લ્યો બરાબર. if you remove 3x from here then this will become 3x અને અહીંયા શું આવી જશે 3x minus 2 અને અહીંયાથી તમે શું કોમન કાઢી શકો +1 કોમન કાઢી શકો. So I hope you will be fine with this બરાબર. તમને આ બંને વસ્તુ આવી ગઈ હશે 3x plus 1 and 3x minus 2. Okay. Sir, in case કદાચ અમે આને બીજી રીતે સોલ્વ કરવી like if we want to find the roots of the equation and then we want to do. Okay. So from here you can see that roots આના જો ગોતવા હોય if you solve this and you apply a formula. I'm not applying the formula because in 10th you have done a lot of practice of finding the roots of this kind of equation. So by applying the formula, I guess you will get the roots as -1/3 and you will get another root as 2/3. So if you know the roots as -1/3 and -2/3, you can directly write coefficient of x square which is 9 બરાબર. અહીંયા a લખી શકીએ x minus -1/3 and x minus 2/3 બરાબર. અને આ રીતે આપણે લખી શકીએ. પછી આને થોડું મેનિપ્યુલેટ કરીએ તો what can you get it as? અહીંયા માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય પ્લસ થઈ જાય. તો અહીંયા 3 તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો you get 3x plus 1 divide by 3 અને અહીંયા શું મળી જાય 3x minus 2 divide by 3. So finally તમે આ 3 3s are 9 અને 9 ની સાથે કટ કરી અને you can arrive at the same solution 3x plus 1 into 3x minus 2. So I hope it should be clear to know. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. આગળ પણ બધા ઇક્વેશન્સ એ રીતે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. Now here you can see that it is a perfect square બરાબર. આ x નો whole square minus 2 into 4 into x બરાબર અને this is nothing but 4 નો whole square. તો આયા પણ શું લખી શકું આને ડાયરેક્ટલી હું x minus 4 નો whole square એ રીતે લખી શકું. So this is also solved a very simple example બરાબર. પછી અહીંયા here you need to find alpha and beta. Let me find alpha and beta બરાબર. Suppose if I write alpha equal to minus b, I'll write it directly બરાબર. minus b, you should also learn to write it directly. minus b minus root under b square. હવે આનો સ્ક્વેર કરો તો શું થઈ જાય 8 થઈ જાય બરાબર. root under b square minus 4ac મતલબ કે માઈનસ નાખો 4 minus 4 a શું છે 1 જ છે. x સ્ક્વેર નો કોએફિશિયન્ટ શું 1 છે અહીંયા બરાબર. -4a અને c શું આપેલું છે તો કે -6 બરાબર. હવે આ વસ્તુ થઈ ગઈ ડિસ્ક્રિમિનેન્ટ અંડર અને આ શું થઈ ગયું ડિવાઇડેડ બાય 2. તો તમે અહીંયા કરી શકો alpha is nothing but -2√2 minus હવે આ શું થઈ જશે 6 4s are 24 અને it is માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય પ્લસ અને 24 plus 8 શું થઈ ગયું 32 થઈ ગયું બરાબર. So you can write it as -32/2. So આ વસ્તુ જોઈ લઈએ તો બીટા પણ શું આપણને મળી જાય બીટા can be written as -2√2 plus બરાબર plus √32/2. હવે તમે આ 32 ને શું લખી શકો તો કે સર 32 ને આપણે લખી શકીએ -2√2 બરાબર. 32 માંથી આપણે શું કોમન કાઢી શકીએ સૌથી વધારે 16 કોમન કાઢી શકીએ બરાબર. આને શું લખી શકીએ 16√2 એવી રીતના સોરી 16 into 2 મતલબ રૂટ ની અંદર જ્યારે 32 છે તો તમે એને 16 into 2 એમ લખી શકો. જ્યારે આને 16 into 2 લખ્યું તો આ 16 બાર કાઢતા જ શું થઈ જશે એનું રૂટ આવી જશે મતલબ કે 4 આવી જશે. તો આખી વેલ્યુ તમે શું લખી શકો 4√2 બરાબર. તો અહીંયા તમે લખી શકો -4√2/2. -4√2 -2√2 શું થઈ જાય -6√2 અને -6√2 divided by 2 is nothing but -3√2. તો આપણને આલ્ફા અહીંયા એક મળી ગયો. બીટા આપણને શું મળી જશે -2√2. આ 32 નું રૂટ આપણે શું જોયું કે 4√2 જોયું બરાબર. તો 4√2 -2√2 is nothing but 2√2 and dividing it by 2 it will be √2 બરાબર. તો આની એક વેલ્યુ શું આવી ગઈ અહીંયા √2. Now if you want to factorize this you can easily factorize. a ની વેલ્યુ શું છે 1 છે તો સીધે સીધું તમે લખી શકો x minus -3√2 બરાબર into x minus √2 બરાબર. તો આખી રીતના આને સરખી રીતે તમે મેનિપ્યુલેટ કરો શું થઈ જાય x plus 3√2 into
x minus √2 બરાબર. હવે જો તમે આને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો યુ વિલ ગેટ ધ સેમ થિંગ. કઈ રીતે? x into x x² થઈ ગયું, પછી 3√2x minus √2x તો શું થઈ ગયું? 2√2x આવી ગયું, અને અહીંયા શું આવી જશે? 3√2 into minus √2 is nothing but -6. So finally તમે આને ફેક્ટરાઇઝ આવી રીતે ઇઝીલી કરી શકો. Okay, let's go ahead to the next question. હવે તમે જ્યારે આને જુઓ, so one thing you can realize, અને તમે થોડું મેનિપ્યુલેટ કરો તમને એટલી વસ્તુની ખબર પડે. This is nothing but 2x નો સ્ક્વેર minus 2 into બરાબર તમે જોઈ શકો a into અહીંયા શું થઈ જશે? 2x થઈ જશે બરાબર. અને a² minus b² ને જોઈને કોઈને પણ આઈડિયા આવે કે it is nothing but a minus b into a plus b બરાબર. તમે આને આ રીતે જોઈ શકો. તો હવે તમે આને થોડી ઘણી શાંતિથી થોડી ઘણી સારી રીતે વિચારો તો તમને આ ખબર પડી જાય કે આનું અને આનું એડિશન શું થાય છે? 2a થાય છે બરાબર. આનું અને આનું એડિશન શું થાય છે? 2a થાય છે. તો સમ ઓફ રૂટ શું થઈ જાય છે? 2a. અને અહીંયા શું છે? 2x² છે. તો કઈ ને કઈ આને રિલેટ કરી શકું. તો હું આને કઈ રીતે જોઈ શકું બરાબર. તો હવે માની લ્યો કે હું આ તમે ઓલરેડી તમારી જે આલ્ફા અને બીટા જે એવી રીતના રૂટ્સ ગોતવાનો હોય એ રીતના તો તમે કર્યું જ હશે બરાબર. એનાથી તો આન્સર આવે છે પરફેક્ટ, બટ ધીસ ઇઝ અનધર વે ઓફ થિંકિંગ ઇટ બરાબર. એક બીજી રીતે પણ આને તમે જોઈ શકો. આની ટ્રેડિશનલ વે તો તમે શું કરી શકો? આને ઇક્વલ ટુ 0 કરો તો આલ્ફા અને બીટા બેના રૂટ્સ થઈ જાય બરાબર. પછી તમે અહીંથી x² નો કોએફિશિયન્ટ બહાર કાઢી 4 into x minus alpha into x minus beta કરીને you can solve it બરાબર. but let us look it in another way બરાબર. બીજી રીતે આપણે કઈ રીતે દેખાય? so suppose આ 2x ને જે છે ને હું t માની લઉં. શું કરી લો? પહેલા તો 2x ને t માની લો. તો મને અહીંયા દેખાશે t² minus બરાબર શું થઈ જશે? અહીંયા 2at પ્લસ શું થઈ જશે? a minus b into a plus b. હવે તમે જો ધ્યાનથી જુઓ તો એક રૂટ આલ્ફા હોય અને બીજું રૂટ બીટા હોય, અને અહીંયા જો વેલ્યુ 1 હોય તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની વેલ્યુ આપણે જોઈ છે સ્ટાર્ટિંગમાં કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા પ્રોડક્ટ ઓફ રૂટ શું આવી જાય? c બાય આવી જાય. અને સમ ઓફ રૂટ શું આવી જાય? માઇનસ ઓફ b બાય a બરાબર. મતલબ આપણે કહી શકીએ કે સર માઇનસ સાઇન સાથે b બાય a જે આવતું હોય એ સમ ઓફ રૂટ થઈ જાય. તો જોવા અહીંયા તો b શું છે? b -2a છે બરાબર. b શું છે? -2a છે. અને સમ ઓફ રૂટ માઇનસ ની સાથે અને મલ્ટીપ્લાય કરો અને a થી ડિવાઈડ કરો તો a અહીં શું છે? 1 જ છે. તેથી ડિવાઈડ કરો તો 1 થઈ ગયું, માઇનસ ત્યારે મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થઈ જાય? 2a થઈ જાય. તો 2a ઇક્વલ ટુ આલ્ફા પ્લસ બીટા આવતું હોય અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇક્વલ ટુ આ શું થઈ જાય? c બાય a, મતલબ કે ધીસ ડિવાઈડ બાય 1. તો એ શું થઈ જતું હોય? a minus b into a plus b થઈ જતું હોય. તો આપણને સીધી અહીં ખબર પડે કે આ જે ક્વોડ્રેટિક છે, હવે આ ક્વોડ્રેટિક કેમાં છે? t માં ક્વોડ્રેટિક બરાબર. જેમ કે આ ક્વોડ્રેટિક કેમાં હતી? x માં હતી, એટલે અહીંયા 4x² આવતું હતું. આ વેરિયેબલ શું હતો? x હતો. મેં 2x ને શું કહી દીધું? t કહી દીધું. એટલે હવે આ ક્વોડ્રેટિક જે તમને દેખાય છે એ કેમાં છે? t માં છે. મતલબ કે સર આ ક્વોડ્રેટિક ને જો હું ઇક્વલ ટુ 0 કરું તો આના બે રૂટ આવશે, a minus b અને a plus b બરાબર. તો હવે જો આના બે રૂટ આવતા હોય તો શું થઈ જાય? t minus આલ્ફા, ટૂંકમાં આલ્ફા અને બીટાના જો બે રૂટ થતા હોય તો t minus આલ્ફા અને t minus બીટા એ શું થઈ જાય? આના ફેક્ટર થવા જોઈએ. અને આ કોએફિશિયન્ટ શું છે? 1. એટલે ડાયરેક્ટલી આને ફેક્ટરાઇઝ કરીને શું લખી શકવો જોઈએ? t minus આલ્ફા. હવે આમાં આલ્ફા બીટા ગમે એક માની શકું, કારણ કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આ આવતું હોય મલ્ટીપ્લિકેશન, અને આલ્ફા પ્લસ બીટા 2a આવતું હોય. મતલબ સર આના બંને રૂટ, એક રૂટ a minus b છે અને એક રૂટ કયો છે? a plus b. તો જ આનું મલ્ટીપ્લિકેશન આ થતું હોય અને આનું સમેશન આ થતું હોય બરાબર. તો શું થઈ શકે? બંને રૂટ આ હોય તો t minus આલ્ફા, એટલે કે હું એક રૂટ આ લખી શકું બરાબર, અને બીજું રૂટ હું કયું લખી શકું? આ લખી શકું t minus a plus b. એવી રીતના લખી શકું બરાબર. હવે t ની જગ્યાએ પાછું હું શું પુટ કરી શકું? તો કે 2x પુટ કરી શકું. તો ફાઇનલી આ વસ્તુ શું થઈ જશે? 2x minus a plus b into 2x minus a minus b. તો ફાઇનલી આનું ફેક્ટરાઇઝેશન આ રીતનું થઈ શકે. તમે આને પાછું રિવર્સ મલ્ટીપ્લાય કરીને ચેક કરી શકો, એ સેમ ટુ સેમ આ રિઝલ્ટ જ આપશે. સો આઈ હોપ ઇટ શુડ બી ક્લિયર બરાબર. તમે એક જે તમારી નોર્મલ મેથડ છે, નોર્મલ પ્રોસિજર છે, એના થ્રુ તો જઈ જ શકો બરાબર. લેટ અસ ડુ બાય ધેટ ઓલ્સો, સો ધેટ યુ વોન્ટ હેવ એની ડાઉટ બરાબર. So I hope this thing is understood. Okay. So and one more thing I'd like to tell you. If I am teaching two methods of a certain problem, don't see that કે સર એક મેથડ મારાથી થઈ ગઈ છે તો હું પાછી ટૂંકમાં બીજી મેથડ થી નથી શીખું, એક મેથડ થી થઈ જાય તો ઇટ્સ ઓકે. નો,
there will be some problems કે જો મેં આની મેં બે મેથડ શીખડાવી છે તો બીજી મેથડ થી કદાચ easier થતું હોય and there may be some problems કે જે બીજી મેથડ થી હાર્ડ થતું હોય અને પહેલી મેથડ થી ઈઝી થતું હોય બરાબર તો you need to know all the methods બરાબર તમને બધી મેથડ્સ બધી રીતે જેટલી રીતે દેખાડું એ બધી વસ્તુ તમારે સિરિયસલી લઈ અને you need to understand everything બરાબર I hope it is clear તો ચલો આપણે હવે નેક્સ્ટ મેથડ થી આપણે ટ્રાય કરીએ so let us do this બરાબર Okay, so now from here, if I want to find the roots of this equation, I can easily find it as x can be equal to, or else I can write alpha is equal to minus નો શું થઈ જાય minus b એટલે શું થઈ જશે 4a થઈ જશે 4a plus minus root under b square શું થઈ જશે 16a square શું થઈ જશે 16a square minus 4ac બરાબર a શું આવી ગયું 4 અને c શું છે a square minus b square so I can write it this way બરાબર પછી હું આને થોડી અલગ રીતે મેનિપ્યુલેટ કરું તો શું થઈ જશે અહીંયા અપોન શું થઈ જાય પાછું 2a 2 into શું થઈ જશે a શું છે અત્યારે 4 છે અને પ્લસ ઓર માઈનસ ગમે આવી શકે તો હવે અહીંયા હું જોઉં તો શું થઈ જશે આ 4a પ્લસ ઓર માઈનસ બરાબર રૂટ અંડર સાથે 16a સ્ક્વેર અને અહીંયાથી શું આવશે 6 minus 16a સ્ક્વેર આવશે અને શું થઈ જાય કટ થઈ જશે બરાબર હવે -16 પાછું આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈને શું થઈ જશે આને ઉપરનાને તમે મેનિપ્યુલેટ કરશો તો it will become 16b square અને અપોન શું થઈ જશે 8 થઈ જશે જ્યારે તમે આમાંથી રૂટ કાઢશો see it will be very easy હું તમને કહું છું અહીંયા 4 into 4 16 થઈ ગયું 16a square with a minus sign તો 16a square minus 16a square ગાયબ બરાબર એકવાર આ બંને ગાયબ થઈ ગયું પછી -16 into -b square તો શું થઈ જાય +16b square ખાલી એટલું જ વધશે આનો રૂટ શું થઈ જશે 4b થઈ જશે તો finally what can I write it as 4a plus minus 4b by 8 બરાબર હવે અહીંયાથી તમે થોડું ઘણું કોમન લ્યો ને આવી રીતના કરો શું થઈ જશે a plus minus b by શું થઈ જશે 2 થઈ જશે તો આ ઇક્વેશનના રૂટ શું આવી ગયા a plus b by 2 અને a minus b by 2 બરાબર આ વસ્તુ આવી ગઈ હવે આપણે આને સિમ્પલી આપણે શું કરી નાખીએ આને આપણે અત્યારે ઓલરેડી રૂટ્સ યાદ રહી ગયા a plus b by 2 a minus b by 2 ચલો ઓકે હવે આપણે આને ફેક્ટરાઇઝેશન ફોર્મમાં લખી નાખીએ કયા રૂટ્સ આવ્યા હતા a plus b by 2 આવ્યું હતું એક અને એક આવ્યું હતું a minus b by 2 બરાબર તો હવે આપણે શું કરી શકીએ x સ્ક્વેર ની આગળનો કોએફિશિયન્ટ 4 બરાબર પછી x minus a plus b by 2 અને અહીંયા શું આવી જશે x minus a minus b by 2 હવે જ્યારે તમે આને મેનિપ્યુલેટ કરશો તો 2 આ બાજુ જશે નીચે 2 આવી જશે પાછું 2 આ બાજુ જશે નીચે 2 આવી જશે અને આ 2 આ 4 સાથે કટ થઈ જશે અને you will get the same expression as we have got just now બરાબર so I hope it should be clear બંને મેથડ થી તમને ખબર પડી ગઈ હશે શું કરવાનું let us go towards the next question આમાં તમે ડાયરેક્ટલી શું કરી શકો x આલ્ફા ની વેલ્યુ ગોતી શકો શું આવશે આલ્ફા ની વેલ્યુ what you can do is d square પહેલા સૌથી પહેલાનો d ગોતી લઈએ કારણ કે આનો સ્ક્વેર કરીને માઈનસ પ્લસ બધું કરવાનું છે so let us first easily find out the discriminant of this બરાબર પછી આપણે ડાયરેક્ટલી એને લખી શકશું તો આનો discriminant શું આવશે let us do this okay so આનો discriminant શું થઈ જશે okay the d અહીંયા શું આવી જશે b square બરાબર આનો સ્ક્વેર મતલબ કે 4a square minus b square નો હોલ સ્ક્વેર બરાબર b square minus 4a and c અહીંયા શું આવી જશે a square b square બરાબર હવે આખામાંથી હું 4 કોમન કાઢી શકું તો 4 ને હું પહેલાથી જ કોમન કાઢી લો તો અંદર શું વધશે a square minus b square નો હોલ સ્ક્વેર minus 4a square b square બરાબર તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ આને હું થોડુંક એક્સપાન્ડ કરું તો I will get a ની પાવર 4 minus 2a square b square બરાબર અને પ્લસ શું આવી જશે અહીંયા b ની પાવર 4 અહીંયાથી 4 કોમન નીકળી ગયો હશે એટલે અહીંયા શું વધશે -4a square b square આવું વધશે it is written this way okay so હવે શું કરવાનું આપણે yes તો હવે શું કરી શકીએ આપણે d જે છે એને થોડુંક સિમ્પ્લિફાય કરીને લખી નાખીએ it is nothing but 4 into a ની પાવર 4 minus 6a square b square બરાબર plus b ની પાવર 4 okay so this is our d આ ડિસ્ક્રિમિનન્ટ આપણને મળી ગયો okay so what can be our solution मतलब alpha અને beta શું હોઈ શકે તો I can write alpha as બરાબર minus of b मतलब કે minus of b હોય તો શું થઈ શકે +2 બરાબર માઈનસ માઈનસ શું થઈ જાય +2 a square minus b square બરાબર પ્લસ રૂટ અંડર આ હું d ને આખા ઓડા મોટા એક્સપ્રેશન ને હું ખાલી d જ લખી નાખું પ્લસ રૂટ d અપોન 2 into a શું થઈ જાય 8 થઈ જાય બરાબર અને બીટા શું લખી શકું
કે 2a² માઇનસ b² માઇનસ √d ઇન્ટુ અપોન 8 બરાબર. તો આ ડી ને મેં એમને જ રાખ્યું. આની જગ્યાએ હું શું લખી શકું તો કે 4 ઇન્ટુ a ની પાવર 4 માઇનસ 6a² b² બરાબર પ્લસ b ની પાવર 4. આવી આખી વસ્તુ આની અંદર લખી નાખું. મતલબ કે આવા મારા રૂટ્સ આવી જાય બરાબર. અહીંયા પણ એ આખી ડી ની વસ્તુ આવી જાય. તો હવે આ એક્સપ્રેશનને મારે સિમ્પ્લિફાય કરવું મતલબ મારે ફેક્ટરાઇઝ કરવું હોય શું લખવાનું થાય 4 ઇન્ટુ x માઇનસ હવે આલ્ફાની જગ્યાએ શું કરવાનું મારે આખો કચરો મૂકી દેવાનો આલ્ફાની જગ્યાએ બરાબર. તો આ શું થઈ જાય અહીંયા આલ્ફા થઈ જાય અને બીટાની જગ્યાએ શું કરી દેવાનું આ આખો કચરો મૂકી દેવાનો. તો ફાઇનલી શું આવી જાય અહીંયા પણ x માઇનસ બીટા. મતલબ કે સર આ વસ્તુ જે આપેલી છે એનું ફેક્ટરાઇઝેશન આવું અઘરું થઈ શકે મતલબ અંદર આવી કોમ્પ્લેક્સ ટર્મ્સ આવી શકે બરાબર. આ રીતના ફેક્ટરાઇઝ થઈ શકે. હવે માની લો કે તમને એમને આપ્યું હોય તો યુ કેનોટ ફેક્ટરાઇઝ ધ સિમ્પલ વે. તમે એવી રીતે નંબર એવા બે ગોતો કે જ્યાં મલ્ટીપ્લાય થાય ને પછી એડ થઈ ના થાય એવી રીતના આવા કોમ્પ્લેક્સ નંબર તો તમે કોઈ દી ગોતી જ ના શકો બરાબર. હાલાકી આ ક્વેશ્ચનને થોડુંક વધારે સિમ્પલર બનાવી શકાય છે બટ કીપિંગ ધીસ મતલબ કન્સિડરિંગ ધીસ એઝ ધ કરેક્ટ ક્વેશ્ચન તો તમારી પાસે આવા સોલ્યુશન્સ આવે જેમાં આલ્ફા અને બીટાની આવી કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુ આવે બરાબર. સો ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ નોટ ઇનકરેક્ટ બરાબર. પણ ક્વેશ્ચનને જો તમારે થોડાક ઈઝી થોડાક સારા આન્સર્સ લાવવા હોય તો વી કેન મેનિપ્યુલેટ ધ ક્વેશ્ચન બરાબર. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેલ યુ ઓલ ટુ ડુ અ ક્વેશ્ચન બરાબર જેમાં હું એમ કહું કે સર કદાચ આ વસ્તુ આમ લખેલી છે એના બદલે અહીંયા પ્લસ સાઇન હોત બરાબર. So if there is a plus sign તો શું થાત અહીંયા પ્લસ સાઇન આવી જાત. let me do it correctly once again બરાબર. પાછું એકવાર કરી લઈએ બટ આ જો કદાચ માઇનસ વાળું આપ્યું હોય તો still you can find the solution. You can find the solution. The solution will be complex and it will be written in this form બરાબર. તો આ રીતના સોલ્યુશન્સ આપણને મળી શકે. What if this equation માં what if આ equation માં let me correct it yes what if આ equation માં અહીંયા plus sign હોય બરાબર. plus sign હોય then it becomes very simple. Let us find the discriminant. discriminant શું થઈ જશે b² બરાબર નો હોલ સ્ક્વેર માઇનસ 4 into 4 અને અહીંયા a² b². તો શું આવી જશે અહીંયા 4 હું કોમન કાઢું અહીંયા આવી જશે a² માઇનસ b² સોરી a² પ્લસ b² નો હોલ સ્ક્વેર બરાબર અને અહીંયા પાછળ શું આવી જશે 4 અહીંયા કોમન કાઢતા આનો સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા શું આવી જશે 4ab 4a² b² મતલબ કે હું કહી શકું આને 2ab નો હોલ સ્ક્વેર. જોજો ધ્યાનથી જોજો બરાબર. તો આ શું થઈ ગયું 2ab નો હોલ સ્ક્વેર. તો આને સિમ્પલી હું શું લખી શકું આને સિમ્પલી હું લખી શકું 4 into a² plus b² minus 2ab બરાબર. a² minus b² એપ્લાય કરી a² plus b² minus 2ab અને a² plus b² plus 2ab બરાબર. આવી રીતના આને લખી શકું. તો આ ફાઇનલી શું થઈ જશે 4 into a minus b નો હોલ સ્ક્વેર into a plus b નો હોલ સ્ક્વેર. તો ડિસ્ક્રિમિનન્ટ આવું આવી જશે. તો રૂટ ડી શું આવી જશે રૂટ ડી વિલ બી નથિંગ બટ 2 into a minus b into a plus b. તો ફાઇનલી આવું મારી પાસે રૂટ ડી આવી જશે. તો અહીંયા આપણે રૂટ ડી ને આ રીતે અહીંયા લખી નાખીએ બરાબર. રૂટ ડી ઇક્વલ ટુ 2 into a minus b into a plus b or else I can also write it as 2 into a² minus b² બરાબર. આટલી વસ્તુ ખાલી હું રૂટ ડી ને મેનિપ્યુલેટ કરીને રાખી દઉં. શું કામ મને ખબર છે આના રૂટ્સ ગોતવા માટે -b + રૂટ d by 2a આવશે. તો રૂટ ડી ને હું ઇઝીલી આમ લખી શકું if the question is given this way બરાબર. હવે આગળ શું કરી શકું let us understand that carefully. So finally I got the value of root d બરાબર. હવે એને કઈ રીતે યુઝ કરી શકું એના ઉપર આપણે ધ્યાન દઈ દઈએ. Okay, now I can find the root alpha which is equal to minus of b બરાબર. તો અહીંયા શું લખી શકું 2 into a² plus b² બરાબર minus b plus root d. root d શું છે આ છે 2 પછી અહીંયા શું આવી ગયું બ્રેકેટમાં a² minus b² અને અપોન શું આવી જશે અહીંયા તો કે 2 into 4 એટલે કે શું આવી જશે 8 આવી જશે. So now you can see here 2a² 4a² થઈ જશે 2b² minus 2b² શું થઈ જશે 0. તો 4a² by 8 is nothing but a² by 2. તમે આને મેનિપ્યુલેટ કરશો તો તમારી પાસે આરામથી આ વસ્તુ આવી જશે. એ જ રીતે કદાચ હું બીટા ગોતવાની કોશિશ કરું તો it will be 2 into
a square plus b square मतलब माइनस b माइनस 2 into a square minus b square. તમે આને મેનિપ્યુલેટ કરો તો you will get 2a square અને અહીંયા upon શું આવી જશે 8 આવી જશે 2a square કટ થઈ જશે અને પ્લસ 2b square શું થઈ જાય 4b square by 8 which is nothing but b square by 2. તો ફાઇનલી આપણને આલ્ફા અને બીટા મળી ગયા તો ઇઝીલી આપણે આને ફેક્ટરાઇઝ કરી શકીએ which is nothing but 4 into x minus a square by 2 into y minus b square by 2 બરાબર અને આને તમે થોડુંક મેનિપ્યુલેટ કરો તો you will get 2 કટ થઈ જાય ને you will easily get 2x minus a square into 2x minus b square. તો સર એ તો આપણને જોતા જ ખબર પડી જાય કે 2x નો હોલ સ્ક્વેર minus 2 a square plus b square मतलब કે 2x ની સાથે a square plus b square અને into a square into b square બરાબર તો આ a square by 2 અને b square by 2 આના રૂટ્સ થઈ શકે. The question was actually like this બરાબર but even if the question is given in minus sign you still can factorize it by finding the value of alpha and beta બરાબર. That was not a wrong question but that was a different question. આ પણ એક ટાઈપનો ક્વેશ્ચન થઈ શકે. So I hope you all correct it in your notes બરાબર અને you can write the solution of this in this way. Okay, so let us go ahead. આ ઓલરેડી મેં સોલ્વ કરીને લાસ્ટ ક્લાસમાં દેખાડી દીધો તો you can make the perfect square and solve it. Okay, now what? So if you see this question correctly barabar you can just correct it by putting a 4 here. Okay, and now you can what you can do is if for the biquadratic મેં હંમેશા કીધેલું છે કે you should make a perfect square બરાબર તો આને તમે કેવી રીતે જોઈ શકો x square નો whole square minus 2 into a square plus b square x square બરાબર અને અહીંયા મારે શું લખવું જોઈએ આ શું થઈ જશે આ a square છે અહીંયા a આવી ગયું અહીંયા 2 છે અહીંયા b છે તો ઓલરેડી a square minus 2ab છે હવે આને શું ઘટે છે એક આનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર ઘટે છે જો આને આપી દઈએ તો આ આખી વસ્તુ શું થઈ જશે પરફેક્ટ સ્ક્વેર બની જશે બરાબર you can easily see that કે it is equal to a square minus 2ab plus b square. હવે જ્યારે આપણે આને એડ કર્યું છે તો સબટ્રેક્ટ પણ કરવું પડશે. So what you can do is 4a square b square minus a square plus b square no whole square. Why I am doing this? I know that while solving a biquadratic મારે જો biquadratic ને ફેક્ટરાઇઝ કરવી હોય એટલે x ની પાવર 4 ને ફેક્ટરાઇઝ કરવી હોય તો મારે શું કરવું પડે મારે પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવવો પડે તો આનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવી અને એને શું લખી શકું x square minus a square plus b square no whole square બરાબર આટલું આવી રીતે લખી શકું. આને શું કરી શકું અહીંયાથી માઈનસ કોમન કાઢીને અહીંયા હું લખી શકું a square plus b square no whole square minus 4a square b square બરાબર તો આ ફાઇનલી શું થઈ જશે a square plus b square ને આપણે જ્યારે ઓપન કરીએ શું આવશે a ની પાવર 4 plus b ની પાવર 4 plus 2a square b square બરાબર અને અહીંયા શું છે minus 4a square b square એ પણ થોડું એની રીતે મેનેજ થઈને શું થઈ જશે a ની પાવર 4 plus b ની પાવર 4 minus 2a square b square થઈ જશે which is nothing but a square minus b square નો whole square. તો ફાઇનલી આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ આખું જે બ્રેકેટ છે it is nothing but a square minus b square નો whole square. So let us write that and go ahead બરાબર આ આપણને ખબર પડી ગઈ કે this is nothing but a square minus b square નો whole square લખેલો છે થોડું મેનિપ્યુલેટ કરીને. ઓકે so if you write this as તો અહીંયા શું આવી જશે x square minus a square plus b square no whole square અને અહીંયા તમે શું લખી શકો minus of આ શું લખેલું છે a square minus b square નો શું થઈ ગયો whole square. Now again you can apply this formula a square minus b square તો શું થઈ જશે a એક તો પહેલા અહીંયા a લખી નાખીએ શું થઈ જશે a square plus b square નો આ whole square થઈ જાય આવી રીતે this is a minus b બરાબર અહીંયા શું છે આવી રીતના છે અને આખી વસ્તુ પાછી તમે શું લખી શકો x square minus a square plus b square as it is લખી નાખો અને અહીંયા શું આવી જાય plus a square minus b બરાબર મતલબ તમે એમ જોઈ શકો કે સર આ આખી ટર્મને y square કહી દો આ આખી ટર્મને x square કહી દો તો આ x square minus y square શું થઈ જાય x minus y into x plus y બરાબર આ x plus y થઈ ગયું અને આ આખું શું થઈ ગયું x minus y. હવે આમાં minus a square minus 2a square minus b square minus plus b square શું થઈ જાય 0 તો અહીંયા શું આવી જશે x square minus 2a square આવી જશે અને અહીંયા શું આવી જશે minus a square plus a square અહીંયા આવી ગયું અને minus 2b square થઈ જાય તો આ શું થઈ જાય x square minus 2b square.
So I hope you are clear with this. આને તમે ફેક્ટરાઇઝ કરીને you can write it as x square minus a square x square minus 2a square into x square minus 2b square. So it is very simple. Okay, so you know to factorize by quadratic in this way. Okay, હવે આપણે થોડા આગળ વધીએ. થોડા આગળ રિમાઇન્ડર થિયરમ we already done in last class, બરાબર. ફેક્ટર થિયરમ also we have done. આ ક્વેશ્ચન આપણે ઓલરેડી લાસ્ટ ક્લાસમાં સોલ્વ કરી લીધો હતો, બરાબર. so we have already done this. હવે આપણે અહીંયા આવી ગયા. prove that this expression is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. मतलब કે સર x square minus 3x plus 2 આ પોલિનોમિયલ નો શું હોવો જોઈએ? એક ફેક્ટર હોવો જોઈએ. मतलब સર આ ફેક્ટર હોવો જોઈએ તો આના તો બે ફેક્ટર પડે છે, which is x minus 2 into x minus 1. मतलब કે x minus 2 પણ આનો ફેક્ટર હોવો જોઈએ ને x minus 1 પણ આનો ફેક્ટર હોવો જોઈએ. मतलब સર x ની જગ્યાએ 1 નાખતા પણ આ 0 થવું જોઈએ ને x ની જગ્યાએ 2 નાખતા પણ આ 0 થવું જોઈએ. તો બસ ખાલી આપણે એટલું પ્રૂવ કરી દઈએ કે x ની જગ્યાએ 1 નાખો તો આ 0 થઈ જાય છે, તો આ x minus 1 આનો ફેક્ટર થઈ જશે. અને એવું પ્રૂવ કરી દઈએ કે x ની જગ્યાએ 2 નાખવાથી આ 0 થઈ જશે, તો x minus 2 પણ આનો ફેક્ટર થઈ જશે. તો આપણે જસ્ટ એ પુટ કરીને આપણે જોઈ શકીએ. તો if we put x equal to 1 તો આપણને ખબર પડી જાય this is nothing but 2 into 1 minus 6 into 1 plus 3, બરાબર, plus 3 અને અહીંયા શું આવી જશે -2. So you can see that this gets cancel out અને 2 minus 2 is also equal to 0. That means we are sure કે x equal to 1 is the factor of this expression. એ જ રીતે x equal to 2 નાખું તો પણ આ એક્સપ્રેશન કેવું લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે શીખી ગયા. if x minus 2 is a factor of this expression તો x equal to 2 should be equal to 0. લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે આખી સ્ટોરી આની શીખી ગયા છીએ, બરાબર. so 2 હવે આમાં નાખશો તો શું થઈ જશે? 2 ની પાવર 4 is 16. 16 2 શું થઈ જશે? 32. પાછું અહીંયા જોવો તો 2 cube is equal to 2 cube is 8 અને 8 6 48 આવી જાય, બરાબર. પછી અહીંયા પાછું 2 સ્ક્વેર શું થઈ જાય? 4 4 3 શું થઈ જાય? 12 થઈ જાય. પછી પાછું અહીંયા 2 3 શું થઈ જાય? 6 થઈ જાય અને અહીંયા શું થઈ જાય? -2. તો ફાઇનલી હવે તમે આને થોડું કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. -48 -2 is nothing but -50, બરાબર. 12 plus 6 is 18 અને 18 plus 32 is also 50 and 50 minus 50 is nothing but 0. मतलब સર x equal to 2 પુટ કરતા એક આનો ફેક્ટર છે. શું x equal to 2 કરતા શું થઈ જાય છે? 0 થઈ જાય છે. मतलब x minus 2 આનો ફેક્ટર છે. જો આ બંને આના ફેક્ટર હોય તો આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન પણ ઓબ્વિયસલી આનો ફેક્ટર હોય જ છે. so then this is also a factor of this whole big expression. so I hope it is clear, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે કે if the polynomial p of x and q of x when divided by x minus 4 leaves the same remainder, બરાબર. હા, અહીંયા સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. you can write it as remainder, બરાબર. in your worksheet also you can correct it. मतलब કે સર x ની જગ્યાએ 4 રાખતા અહીંયા પણ સેમ રિમાઇન્ડર આવે છે, અહીંયા પણ સેમ રિમાઇન્ડર આવે છે. આ પોલિનોમિયલ x minus 4 થી ડિવાઇડ કરતા સેમ રિમાઇન્ડર આપતું હોય, એટલે x ની જગ્યાએ 4 રાખતા જે વેલ્યુ આવે છે એ જ રિમાઇન્ડર થતું હોય, બરાબર. તો if I put 4, so if I put value of 4 in this, I'll get, first of all x ની વેલ્યુ અહીંયા 4 નાખો તો શું થઈ જાય? 4 ક્યુબ શું થઈ જાય? 64. તો I'll get 64k, બરાબર. અહીંયા 4 સ્ક્વેર શું થઈ જાય? 16 થઈ જાય. 16 into 3 it will be 48. તો અહીંયા શું થઈ ગયું? 48 થઈ ગયું -3. અને અહીંયા શું થઈ જશે? 4 ક્યુબ પાછું 64 થઈ જાય. 64 into 2 is nothing but 128. અને અહીંયા તમે x ની વેલ્યુ 4 નાખો તો it will be -20 પ્લસ શું થઈ જશે? અહીંયા k થઈ જશે, બરાબર. તો હવે આને થોડું મેનિપ્યુલેટ કરીએ તો I'll get 64k. 48 minus 3 is nothing but 45, બરાબર. અને એને પછી તમે આ બાજુ લઈ જાઓ તો it will be 128 minus 8 કરી નાખું તો શું થઈ જશે? it will be 108, બરાબર. અને અહીંયાથી જો હું k લઈ જાઉં તો it will become 63k, બરાબર. now from here I can easily find out કે 63k equal to 108 minus 45. so if you do this, you will come across this very easily that this is nothing but it is equal to 63, બરાબર. તમે 63 plus 45 કરશો તો you will get 108 and this is equal to 63k. from here it is easy to get the value of k as 1. so it is very simple. The value of k is 1 if this condition is satisfied. okay. So now let us look at the next question, બરાબર. It is given that if a 2-digit number is divided by the number having the same digits written in reverse order, you may correct the spelling here, બરાબર, written in reverse order. so we get 4 as quotient as 3 and 3 as remainder. so let that number be xy, બરાબર. એ નંબરને કદાચ હું xy કહું then that number can be written as 10x plus y. मतलब કે 10th digit માં જો x હોય અને 1th digit માં y હોય તો હું એ નંબરને 10x plus y ફોર્મમાં લખી શકું.
સો હું કહું કે એ નંબરને 10x plus y ને if I divide it with x the number in reverse order બરાબર તો રિવર્સ માં કરો શું થઈ જશે yx થઈ જશે એટલે y tens place ઉપર ને x units place ઉપર તો શું થઈ જશે આ this will become 10y plus x તો શું quotient આવી જશે 4 will be quotient બરાબર અને 3 will be remainder હવે હું આને થોડુંક મેનિપ્યુલેટ કરું તો I'll get 10x અને અહીંયા શું થઈ જશે 40y નું આ બાજુ લઈ જાવું તો શું થઈ જશે -39y અને અહીંયા શું છે 4x તો 10x - 4x શું થઈ જશે 6x બરાબર અને ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું અહીંયા 3 થઈ ગયું now if you divide 3 on both the sides so it will become 2x - 13y equal to 1 તો ફાઇનલી એક ઇક્વેશન આપણી આ આવી ગઈ 2x - 13y equal to 1 તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ એક ઇક્વેશન 2x - 13y is equal to 1 this is one of the equation from the first condition બરાબર હવે કદાચ હું સેકન્ડ કન્ડિશન ને લઉં સેકન્ડ કન્ડિશન માં શું આવી શકે it is given as if the same number is divided by the sum of the digits બરાબર તો હવે x અને y યુનિટ્સ પ્લેસ ઉપર ને ટેન્સ પ્લેસ ઉપર છે બરાબર તો યુનિટ્સ પ્લેસ ઉપર ને ટેન્સ પ્લેસ ઉપર માં કઈ રીતે કરી શકીએ કે 10x plus y if it is divided by 10x plus y if it is divided by the sum of digits that is x plus y તો શું આવશે quotient માં 8 આવશે અને રિમાઇન્ડર માં શું આવશે 7 આવશે તો આને આપણે થોડું મેનિપ્યુલેટ કરીએ તો you will get 2x બરાબર 10x - 8x આ બાજુ આવી જાય તો 2x થઈ જાય y - 8y થઈ જાય -7y is equal to શું આવી જાય 7 આવી જાય તો આપણી પાસે એક ઇક્વેશન આ થઈ ગઈ એક ઇક્વેશન આ પહેલાની હતી if you subtract both the equation these things you have learned in your 10th class બરાબર you can solve the two equations if it is given in two variables તો તમે શું કરી શકો આને સબટ્રેક્ટ કરી શકો અને what you can get is -7y plus 13y so you can get this as 6y અને આ જ્યારે 6y થઈ જાય you get this side as 6 તો y ની વેલ્યુ અહીંયાથી you will get 1 અને if you put this y ની વેલ્યુ 1 you will get x equal to 7 બરાબર so finally તમે જોઈ શકો કે it is satisfying everything so finally જે નંબર હશે એ કેવો હશે 10 into 7 plus 1 so the number will be 17 you can verify it also if you divide the 71 with the number written in reverse order number in reverse order કેવા થઈ જાય 17 તો 71 ને તમે 17 થી ડિવાઇડ કરો તો 4 quotient આવી જાય કારણ કે 17 4 શું થાય 7 4 28 10 4 40 68 થઈ જાય અને 3 રિમાઇન્ડર આવી જાય પછી એ જ રીતે તમે કદાચ 7 + 1 8 થી ડિવાઇડ કરો તો you will get 7 as a remainder બરાબર so the required number is nothing but 71 I hope this solution is clear to you all barabar you can verify it also let us go to the next question now this question says that what is the value of a if x minus a is a factor of this polynomial now if x minus a is a factor of this polynomial then if I put x equal to a તો આની વેલ્યુ શું થવી જોઈએ 0 થવી જોઈએ તો x ની જગ્યાએ જો a નાખું તો શું થઈ જશે a³ - a³ plus a plus 2 equal to 0 અને આ શું થઈ ગયું અહીંયા કટ થઈ ગયું સો અહીંયા ફાઇનલી a ની વેલ્યુ શું આવી ગઈ -2 શું કામ આને 0 કર્યું કારણ કે x ની જગ્યાએ a નાખતા જો આ 0 થતું હોય તો જ x - a આનો ફેક્ટર થતું હોય બરાબર તો આમાં a ની વેલ્યુ સીધી શું આવી ગઈ સિમ્પલ -2 બરાબર very simple I hope it is clear let's go to the next question now here it is saying that a polynomial in x it is of third degree બરાબર 3 ડિગ્રી ની પોલિનોમિયલ છે and it will vanish if x is equal to 1 and x is equal to -2 મતલબ સર x equal to 1 નાખવાથી 0 થઈ જશે અને x equal to -2 નાખવાથી શું થઈ જશે 0 થઈ જશે મતલબ કે x + 2 અને x - 1 આના શું છે ફેક્ટર છે x equal to 1 નાખવાથી 0 થાય અને x equal to -2 નાખવાથી 0 થાય મતલબ x - 1 અને x plus 2 એ બંને શું છે આના ફેક્ટર છે so let that polynomial be in a way such that x - 1 એક ફેક્ટર થઈ ગયો બરાબર અહીંયા x plus 2 એક ફેક્ટર થઈ ગયો બરાબર હવે ક્યુબિક છે એટલે અહીંયા x વાળી જ એક જ ટર્મ આવવી જોઈએ બરાબર તો let the third root be x minus alpha માની લઈએ અને હવે
આમાં આગળ પાછું કોએફિશિયન્ટ પણ આપણે લગાડવું પડશે ક્વોડ્રેટિકમાં આપણે જોયું હતું બરાબર there can be many equations of this type તો આપણી પાસે અત્યારે પોલિનોમિયલ can be considered as a into x minus 1 into x plus 2 into x minus alpha બરાબર શું કામ એવું કરી શકીએ સર a ની વેલ્યુ અલગ અલગ થતી જાય તો 1 2 અને બીજો રૂટ્સ આવે તો એવી ઘણી બધી ઇક્વેશન મળી જાય સો એવી એક જ ઇક્વેશન ગોતવા માટે you need to have a particular value of a એટલા માટે આપણે અહીંયા a લખ્યું છે ઓકે ક્વોડ્રેટિકમાં આપણે સેમ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ જોયું છે let us look at the next statement શું કહે છે it will have the values 4 if x is equal to -1 મતલબ કે સર આ પોલિનોમિયલમાં જો હું x ની વેલ્યુ -1 નાખું તો આ પોલિનોમિયલની વેલ્યુ શું આવી જશે 4 અને જો 2 નાખીશ તો વેલ્યુ શું આવી જશે 28 તો આપણે એ કરી લઈએ if I put x ની વેલ્યુ -1 તો આખી વસ્તુ શું થઈ જશે a into -1 બરાબર -1 plus 2 બરાબર અને અહીંયા શું આવી જશે -1 minus alpha અને એ એની વેલ્યુ શું આવી જાય x equal to -1 પુટ કરતા અહીંયા આવી જાય છે 4 બરાબર આને આપણે થોડું મેનિપ્યુલેટ કરીએ તો આપણે શું કરી શકીએ a into -2 આવે અહીંયા શું આવી જાય 1 આવી જાય અહીંયા આવી જાય -1 minus alpha equal to શું થઈ જાય 4 if I take minus common from here તો -2 અને આ માઈનસ બંને શું થઈ જાય પ્લસ થઈ જશે તો finally I will get 2a alpha plus 1 equal to 4 તો ફાઇનલી આ ઇક્વેશન શું આવી જશે a into alpha plus 1 equal to 2 તો આપણી પાસે અહીંયા એક રિલેશન આવી ગયું a into alpha plus 1 equal to 2 હવે આ પોલિનોમિયલ આખી ગોતવા માટે મારી પાસે શું નથી મારે શું ગોતવાનું છે એક આ a ની વેલ્યુ ગોતવાની છે ને એક આલ્ફા ની વેલ્યુ ગોતવાની છે જો મને આ બંનેની વેલ્યુ મળી જશે મતલબ મને આખી પોલિનોમિયલ મળી જશે ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ બરાબર હવે હું નેક્સ્ટ કન્ડિશન એપ્લાય કરું કે if I put value of x as 2 then I will get 28 તો x ની જગ્યાએ પહેલા અહીંયા 2 નાખીને કોશિશ કરું first let me erase this બરાબર so you please write this in your notebook બરાબર so that you can understand the further steps so if I put x equal to 2 તો શું થતું હોય x ની વેલ્યુ જો 2 નાખું તો p of 2 શું થઈ જવું જોઈએ અહીંયા શું આપેલું છે 28 બરાબર તો x ની જગ્યાએ 2 નાખતા શું થઈ જશે a into 2 minus 1 શું થઈ ગયું 1 અહીંયા 2 plus 2 શું થઈ ગયું 4 અને અહીંયા શું થઈ ગયું 2 minus alpha તો ફાઇનલી આ 4 7 જા શું થઈ ગયું 28 તો હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ શું આવી જશે a into 2 minus alpha equal to 7 એક બીજું રિલેશન પણ આપણી પાસે આવી ગયું હવે આ બે રિલેશન માંથી આપણે a અને આલ્ફા ની વેલ્યુ ગોતવાની છે નાઉ ઇફ યુ સિમ્પલી ડિવાઇડ ધીસ બરાબર તો તમારી પાસે શું આવી જશે alpha plus 1 upon 2 minus alpha equal to 2/7 now if you try to solve this equation and find the value of alpha you will get 7 alpha plus 7 equal to 4 minus 2 alpha હવે આ 2 alpha ને ઓલી બાજુ મોકલો શું થઈ જશે 9 alpha અને 4 minus 7 શું થઈ જશે -3 તો અહીંયાથી alpha ની વેલ્યુ શું આવી જશે -1/3 now if you put the value of alpha in the first equation તો તમને શું મળી જશે a into 1 minus 1/3 equal to 2 તો અહીંયાથી આપણને મળી જશે a into 2/3 equal to 2 અને અહીંયા 2 તમે કટ કરી અને a ની વેલ્યુ can be obtained as 3 so finally આપણને ખબર પડી ગઈ કે પોલિનોમિયલ is nothing but a ની વેલ્યુ 3 નાખી દો અને આલ્ફા ની વેલ્યુ -1/3 નાખી દો so if you erase these things બરાબર if you erase these things and if you try to find the exact polynomial જે polynomial શું છે બરાબર so what you can do is simply just you can write the value of a and a ની વેલ્યુ શું આવશે 3 into x minus 1 into x plus 2 બરાબર into x minus of 1/3 બરાબર અને શું થઈ જશે x plus 1/3 થઈ શકે અહીંયા 3 કોમન આવી શકે બરાબર 3 ટૂંકમાં 3 ડિનોમિનેટર માં આવી શકે અને મલ્ટીપ્લાય થઈ શકે so finally let me write the final equation yes okay so if I want to write the final equation હું કેવી રીતે લખી શકું 3 into x minus 1 into x plus 2 અહીંયાથી હું 3 અહીંયા જવા દઉં so it will become 3x plus 1 upon 3 આવી જાય આ 3 ને આ 3 કટ થઈ જાય તો ફાઇનલ પોલિનોમિયલ મારી થઈ જાય 3x plus 1 into x minus 1 into x plus 2 બરાબર હવે તમે વેરીફાઈ કરી શકો x ની જગ્યાએ 1 નાખો તો 0 થાય x ની જગ્યાએ -2 નાખો તો 0 થાય मतलब 1 અને -2 આના રૂટ્સ થઈ ગયા બરાબર it will vanish when x is equal to 1 and x equal to -2 પછી x ની વેલ્યુ જ્યારે હું 4 નાખું સોરી x ની વેલ્યુ જ્યારે -1 નાખું તો -1 શું થઈ જાય -2 થઈ જાય
બરાબર અને આ શું થઈ જાય 2 - 1 1 જ થઈ જાય અહીંયા -1 નાખું તો શું થઈ જશે 1 - 3 -2 થઈ જાય અને -2 * -2 શું થઈ જાય 4 થઈ જાય તો x ની વેલ્યુ -1 નાખતા આ વસ્તુ 4 પણ થાય છે પછી x ની વેલ્યુ 2 નાખો તો શું થાય 2 3 * 6 + 1 શું થઈ જાય આ 7 થઈ જાય અહીંયા 2 - 1 શું થઈ જાય 1 જ થઈ જાય અને 2 + 2 શું થઈ જાય 4 થઈ જાય અને 7 4 શું આવી જાય 28 મતલબ x = 2 નાખતા આખે પોલિનોમિયલ ની વેલ્યુ 28 પણ થઈ જાય so I hope it is clear finally આપણે આને વેરીફાઈ પણ કરી લીધું અને we wrote this polynomial we were looking for this polynomial બરાબર I hope it is clear okay let us go ahead to the next question બરાબર finally હું એકવાર સરખી રીતે polynomials લખી નાખું so that you can check your answer this is nothing but 3x + 1 into x - 1 into x + 2 okay let us go ahead to the next part okay the next part is how to factorize a third degree polynomial let me tell you there is no particular formula to factorize any polynomial after quadratic બરાબર quadratic માં you know the thing કે sir x² ax² - bx² bx² + bx + c = 0 આપ્યું હોય તો આપણે આલ્ફા અને બીટા બે રૂટ કાઢી લઈએ અને a * x - alpha * x - beta એ રીતે આને ફેક્ટરાઇઝ કરી શકીએ but polynomial માં third degree માં if it is a cubic polynomial there is no particular rule so તો સર આપણે કઈ રીતે કરીએ we will try something we will use factor theorem અને quadratic then we will મતલબ એના ઉપરથી આપણે આની વેલ્યુ આખી ગોતી શકશું બરાબર how do you do that let us see that બરાબર સૌથી પહેલા હું ફેક્ટર થિયરમ થી એવું ટેસ્ટ કરીશ કે કોઈ પણ એક રૂટ મને હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી આનો મળી જાય મતલબ કોઈ પણ એક સોલ્યુશન મને હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી મળી જાય જે સોલ્યુશન માટે હિટ એન્ડ ટ્રાયલ કરવા માટે I'll give you a proper sequence as you are preparing for IIT JEE તો IIT JEE ની એક્ઝામ માટે you need to have a particular sequence એ સિક્વન્સમાં તમારે હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી પહેલા રૂટ્સ ગોતવાની કોશિશ કરવાની લાઈક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા તમારે ટેસ્ટ કરવાનો કે 0 આને સેટિસ્ફાઈ કરે છે કે નહીં જેમ કે તમે આમાં 0 નાખો તો 0 + 0 + 0 -4 હવે આ 0 નથી થતું મતલબ કે 0 આનો x = 0 આનું એકેય સોલ્યુશન ન હોઈ શકે બરાબર પછી તમારે 1 ટ્રાય કરવાનું બરાબર તો 1 ટ્રાય કરો તો યુ ગેટ 1 + 2 + 1 એટલે કે 4 4 - 4 0 મતલબ x = 1 આનું સોલ્યુશન થઈ ગયું if x = 1 જો આનું સોલ્યુશન થઈ ગયું તો x - 1 આનો વન ઓફ ધ ફેક્ટર થઈ ગયો મતલબ સર આનો એક ફેક્ટર x - 1 થઈ ગયો બરાબર હવે જો આનો એક ફેક્ટર મને ખબર પડી ગઈ તો હું આખા પોલિનોમિયલ ને x - 1 થી ડિવાઈડ કરી શકું અને જેવું આખા પોલિનોમિયલ ને x - 1 થી ડિવાઈડ કરું તો મને અહીંયા સાઈડમાં એક ક્વોડ્રેટિક મળી જાય અને જો મને અહીંયા ક્વોડ્રેટિક મળી જાય તો ક્વોડ્રેટિક ને ફેક્ટરાઇઝ કરતા તો મને ઓલરેડી આવડે છે તો આઈ હોપ તમને એક એક્શન પ્લાન ક્રિએટ થઈ ગયો હશે એક્શન પ્લાનમાં ફરી પાછું રિપીટ કરી દો એક્શન પ્લાન શું કહે છે સર એમ કહે છે પેલા હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી કોઈ પણ એક સોલ્યુશન ગોતવાનું સોલ્યુશન માની લ્યો મને આલ્ફા મળી જાય મતલબ સપોઝ ઇફ આઈ ગેટ કે ફોર અ ક્યુબિક સોલ્યુશન ઓફ ધીસ ક્યુબિક ઇઝ x = alpha તો મતલબ x - alpha આનો ફેક્ટર હોવાનો ને હોવાનો બરાબર તો તમે આ ક્યુબિક ને જો x - alpha થી ડિવાઈડ કરો then you will get a quadratic અને ક્વોડ્રેટિક ને તમને ઓલરેડી ફેક્ટરાઇઝ કરતા આવડે છે તો લેટ ઇન ધીસ કેસ બરાબર આ x = 1 આપણને ઓલરેડી એક ફેક્ટર મળી એક રૂટ મળી ગયો x - 1 ઓબ્વિયસલી આનો એક ફેક્ટર હોવાનો બરાબર તો હું તમને સિક્વન્સ કહેતો હતો લેટ મી ટેલ યુ ધ સિક્વન્સ ફર્સ્ટ બરાબર એકવાર સિક્વન્સ કહી દઉં then we'll solve this problem and one more problem after this and we'll be able to and I'll give you next other questions for homework તો તમે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરી શકો so let us try that બરાબર સિક્વન્સ શું હોવી જોઈએ સર સૌથી પહેલા 0 ટ્રાય કરવાનું તો શું હશે ફેક્ટર x થઈ જશે બરાબર x જ તમે કોમન કાઢી શકો પછી 1 ટ્રાય કરવાનું પછી -1 ટ્રાય કરવાનું -1 જો આને સેટિસ્ફાઈ કરતો હોય તો કયો ફેક્ટર હશે x + 1 આનો ફેક્ટર થઈ જશે પછી 2 ટ્રાય કરવાનું પછી -2 ટ્રાય કરવાનું બરાબર પછી 3 ટ્રાય કરવાનું પછી -3 ટ્રાય કરવાનું બરાબર અહીંયા સુધીમાં મોસ્ટલી તમારે બધી ક્યુબિક સોલ્વ થઈ જશે અને વન મોર થિંગ નાઉઅડેઝ આ લોકો પૂછવા માંડ્યા યુ કેન ઓલ્સો ટ્રાય 1/2 and -1/2 मतलब 1/2 નાખતા ઇક્વેશન જો 0 થતી હોય તો મતલબ x - 1/2 is one of the factor અને -1/2 નાખતા થતી હોય તો x + 1/2 is one of the factor જો 2 નાખતા 0 થતું હોય તો x - 2 is one of the factor બરાબર 3 નાખતા 0 થતું હોય તો x - 3 is one of the factor -2 નાખતા થતું હોય તો x + 2 is one of the factor so I hope it is clear કે કઈ રીતના સિક્વન્સમાં તમારે હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી કોઈ પણ એક રૂટ ગોતવાનો બરાબર when you arrive at a solution કે જ્યારે તમને એક રૂટ મળી ગયો છે બરાબર after that તમારે શું કરવાનું just division કરવાનું division કર્યા પછી you will get a quadratic which you know to factorize very well બરાબર
તો હવે જ્યારે આને ફેક્ટરાઇઝ અને ડિવાઈડ કરો તો શું આવશે? x ની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરું કે x ક્યુબ આવે x², બરાબર. પાછું અહીંયા પણ સાથે ફ્રીમાં -x² આવ્યું, બરાબર. -x² આવ્યું પણ મારે શું જોઈએ છે? +2x². તો -x² ને શું +x² કરીશ તો +2x² આવશે, તો કે સર +3x². તો +3x² જોતું હોય તો x ની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરું? +3x મલ્ટીપ્લાય કરું. પાછું અહીંયા શું આવી ગયું? -3x. મારે શું જોઈએ છે? +x. તો -3x થી +x પહોંચવા માટે મારે શું કરવું પડશે? +4x, બરાબર. તો x ની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો +4x આવે, તો શું આવી જાય અહીંયા? +4 આવી જાય, બરાબર. અને જેવું અહીંયા 4 * -1 કરું તો -4 અહીંયા ઓલરેડી પડેલું હોય, મતલબ મારે રિમાઇન્ડર 0 આવી ગયું અને આઈ ગોટ અ કમ્પ્લીટ ફેક્ટરાઇઝેશન ઓફ ધીસ થિંગ, બરાબર. હવે જોઈ શકો તમે કે આ ફેક્ટરાઇઝેશન થઈ ગયું. સો ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટરાઇઝેશન. હવે આને તમારે પર્ટિક્યુલરલી ફેક્ટરાઇઝ કરવું હોય તો શું કરી શકો? યુ કેન ફાઇન્ડ ધ ડિસ્ક્રિમિનન્ટ અને તમે ફેક્ટરાઇઝ કરી શકો. બટ વેન યુ વિલ ફાઇન્ડ ધ ડિસ્ક્રિમિનન્ટ તમને ખબર પડશે કે ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ b² - 4 * 4, બરાબર. શું આવી જશે? 9 - 16 which is -7. તો તમારું ડિસ્ક્રિમિનન્ટ કેવું આવી ગયું? નેગેટિવ આવી ગયું. તો તમારું √d કેવું આવશે? ઇમેજિનરી આવશે. યુ વિલ ગેટ √7 iota. તો રિયલ નંબર્સ વાળું ફેક્ટરાઇઝેશન આનું નહીં થાય. સો આઈ કેન લીવ ઇટ લાઈક ધીસ ઓનલી, બરાબર. આ રીતના આને ફેક્ટરાઇઝ કરી શકાય. ઓકે, લેટ અસ ગો હેડ. લેટ અસ ટ્રાય ધીસ ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જોઈએ કે પહેલા 0 ટ્રાય કરીએ. તો સર 0 તો ઓબ્વિયસલી -6 વધે છે એટલે આપણે 0 તો આને સેટિસ્ફાય નહીં થાય. સો લેટ અસ ટ્રાય 1. 1 ને તમે જુઓ તો ઇટ વિલ બીકમ 1 પછી -4 -11 -6. તો આ 1 માઇનસ આ શું થઈ જાય? -15 થઈ જાય. -15 -6 -21 -21 +1 શું થઈ ગયું? -20 થઈ ગયું. તો સર આ તો 0 નથી થતું. આ 0 નથી થતું મતલબ x ની જગ્યાએ 1 નાખતા આ શું નથી થતું? આ 0 નથી થતું, મતલબ x - 1 આનો ફેક્ટર નથી. તો લેટ મી ટ્રાય અનધર થિંગ. 1 પછી મને શું કીધું ટ્રાય કરવાનું? x ની વેલ્યુ -1 નાખીને ટ્રાય કરવાની. સો ઇફ આઈ પુટ -1 હિયર તો શું થઈ જશે? આ -1 થઈ જશે, આ -4 થઈ જશે, આ -1 ઇન્ટુ પ્લસ કરશું તો આ શું થઈ જાય? +11 અને -6 ઓલરેડી હતું. તો નાઉ યુ કેન સી કે -4 -6 -10 -1 -11 ને +11 શું થઈ જાય છે? 0 થઈ જાય છે. મતલબ x ની જગ્યાએ -1 નાખતા શું થાય છે? આખી વસ્તુ 0 થઈ જાય છે. અને જો આ આખી વસ્તુ 0 થતી હોય તો x + 1 આનો શું છે? ફેક્ટર છે. અને જો x + 1 આનો ફેક્ટર છે સો યુ કેન ટ્રાય ધીસ એઝ x + 1 થી જો આને ડિવાઈડ કરી દઉં તો આઈ શુડ ગેટ ધીસ, બરાબર. અને પછી હું એની પછી ક્વોડ્રેટિક વધે જેને હું ફેક્ટરાઇઝ કરી શકું. તો x ની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો x³ આવશે. તો અહીંયા હું લખી શકું x². નાઉ x² * 1 તો શું થઈ જશે? આઈ માઇન્ડ યુ આપણી પાસે શું આવ્યું? -1 પુટ કરવાથી આ 0 થાય છે. તો x + 1 એનો ફેક્ટર થશે, બરાબર. x - -1 એવી રીતે કરીને એનો ફેક્ટર થશે. તો ફાઇનલી આ પેલું અમારે શું આવી ગયું? x³ આવી ગયું. પછી આવશે x². બટ મારે શું જોઈએ છે? -4x². તો હું શું કરીશ? આમાં x² ઓલરેડી છે તો મારે શું કરવું પડશે? -5x² આમાં એડ કરવું પડશે. હવે x ની જગ્યાએ x ની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો -5x² આવશે. તો આઈ વિલ ગેટ -5x. સાથે સાથે ફ્રીમાં મારી પાસે -5x આવી ગયું હશે. બટ મારે શું જોઈએ છે? -11x. તો મારે શું કરવું પડશે? હજી -6x કરવું પડશે. તો x ની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરીશ તો -6x આવશે. -6, બરાબર. તો ફાઇનલી આપણી પાસે આ વસ્તુ આવી ગઈ. હવે આને ફેક્ટરાઇઝ કરવું હોય તો યુ નો ઇટ વેરી વેલ. આને કઈ રીતે ફેક્ટરાઇઝ કરી શકું? સર હું આને ડાયરેક્ટલી લખી શકું x - 6 * x + 1. અને આ શું થઈ ગયું? x + 1. તો ફાઇનલી શું આવી જશે? x + 1 નો હોલ સ્ક્વેર, બરાબર, into x - 6. So in this way you can factorize everything. You can factorize the cubic, બરાબર. so આ રીતે તમે cubic ને factorize કરી શકો. I will give you these questions as homework, બરાબર. તમે ઘરે પણ આ રીતના ટ્રાય કરો. અચ્છા સર તો હવે x⁴ ને આ રીતના પણ ફેક્ટરાઇઝ કરવું હોય તો આ મેથડ થી પણ તમે જઈ શકો. ટ્રાય ધ વેલ્યુઝ ટુ મતલબ પહેલા તમે x ની વેલ્યુ 0 1 -1 એવી રીતના કરી અને એક ફેક્ટર કોઈ આમાંથી કોમન કાઢવાની, મતલબ એક રૂટ આનો ગોતો. એક રૂટ ગોતાઈ જાય તો એક ફેક્ટર અહીંયા આવી જશે. એના પછી પાછી ક્યુબિક બની જશે. ક્યુબિક માટે પાછું હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ વન ઓફ ધ રૂટ. તો આ રીતના તમે પોલિનોમિયલ્સ ને ફેક્ટરાઇઝ કરી શકો. હા, બાય ક્વોડ્રેટિક ને સોલ્વ કરવા માટે આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ કે યુ કેન મેક પરફેક્ટ સ્ક્વેર. બટ અહીંયા પરફેક્ટ સ્ક્વેર થવા વાળા કોઈ એંધાણ દેખાતા નથી. સો ફોર ધીસ ક્વેશ્ચન યુ શુડ હિટ એન્ડ ટ્રાયલ. તમે હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી 0 1 -1 એવી બધી વસ્તુ હિટ એન્ડ ટ્રાયલ કરી તમારે એક ફેક્ટર ગોતવાનો અને આફ્ટર ધેટ યુ ગેટ ધ ક્યુબિક. એને પણ એ રીતે હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી ફેક્ટર ગોતવાનો. આફ્ટર ધેટ યુ વિલ ગેટ ક્વોડ્રેટિક જેને તમને ફેક્ટરાઇઝ કરતા ઓલરેડી આવડે છે. ઓકે, so this is one type of question. Do this in your homework, બરાબર. try it. If you find any problem we'll discuss it this in next class, બરાબર. આમાં પણ એવી જ રીતે છે, બરાબર. હિટ એન્ડ ટ્રાયલ થી તમે એક વસ્તુ ટ્રાય કરો and you will surely get some solution. Okay, next
આ ક્વેશ્ચન પણ તમે ટ્રાય કરી શકો. આ બધું તમારી વર્કશીટ્સમાં આપેલું છે. યુ કેન ટ્રાય ધેમ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇટ. આ જે ક્યુબિક વાળા જેટલા ક્વેશ્ચન્સ છે, ટ્રાય ઇટ એટ યોર હોમ. બરાબર, નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણે બધું ડિસ્કસ કરશું. અને ઇફ યુ ફાઇન્ડ એની પ્રોબ્લેમ યુ કેન વેરીફાઈ ધેટ ઇન યોર નેક્સ્ટ ક્લાસ. ઓકે, સો આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ એવરીથિંગ. નેક્સ્ટ ક્લાસથી આપણે આ બધા ક્વેશ્ચન કરી અને વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઇનઇક્વાલિટીઝ. બરાબર, ઇટ ઇઝ ધ લાસ્ટ 2 પાર્ટ્સ ઓફ બેઝિક મેથેમેટિક્સ આર લેફ્ટ. બરાબર, ઇનઇક્વાલિટીઝ અને મોડ્યુલસના જે ફંક્શન્સ છે ને થોડું ગ્રાફનું તમને દેખાડવું છે. તો પ્રોબેબલી બાય નેક્સ્ટ વીક or one lecture after next week we'll try to complete our basic mathematics, and then we'll start with logarithm. Okay, so I hope you are able to understand. A lot of mathematics classes have been done, and if you are still finding any problem, or if you have any feedbacks like I should go slow or I should go faster or anything, or if particular topic you are not able to understand, you need to explain, you need to understand it again, તો મને તમે ફોનથી પૂછી શકો and I'll explain you everything. Okay, so I hope it is okay. Okay, so thank you. See you next class. See you in next class. Okay.